नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सारला महाभारतर उद्योग पर्वरे स्थानित होइथिबा उपाख्यान तुलसी बण बाघ और तुला मुहा कांकर विवरण एवं तुलसी बण बाघ पर्याय आमे आलोचना करिथिले एवं तार पृष्ठभूमि होउची युद्धर आसन्न परिणति बाबदरे धृतराष्ट्र पूर्ण सचेतन थाई युद्ध को एड़ी देवा पाई जेतेबेले प्रयास करूछंती शकुनी चाहे कुरुवंशर समूल विनाश। तेणु से चाहे जे युद्ध जेपरी भावरे हेले मध्य हेउ, तेणु से एठी आक्षेप करी धृतराष्ट्र को तुलसी बण बाघ सहित तुलना करिछि एवं जेतेबेले सभासद माने जानिबा पाई प्रयास करिसंती जे तुलसी बण बाघ कौन से तार विवरणी प्रदान करिछि। एवं पूर्व प्रसंग रे आमे कहिथिले जे व्याघ्रटीए बानर को भक्षण करिबा उद्देश्य रे छद्म बेशरे वैष्णव रूप धारण करिछि और तुलसी बन रे आसी आश्रय नेइछि एवं सेही भितरे जेतेबेले तार जीवन यात्रा प्रत्येक दिनर मांकड़ पर्यवेक्षण करिछि से देखुछि जे से पानी पीवा पाई जेतेबेले संध्या बेले जाउछि आगे फुंकी की माने माटी को सफा करूछि एवं गोटे पाद पकाउछि पुणी फुंकुछि पुणी गोटे पाद पकईकी से आग को जाउछि। एई घटना देखिला परे मांकड़ जानिबा पाई प्रयास करिछि एवं से कहि दैछि जे मु फुंकिबार कारण होउछि काळे मोर पाद तळे अजाणतरे छोट छोट जीव माने पड़िकी तांकर जीवन नाश हेई जीव से माने मृत्यु मुखरे पड़िबे। तेणु सेमानंकर जीवन रक्षा करिया पाई मु एई रकम कार्य करुछि एवं से कहि दैछि जे मु होउछि संपूर्ण रूप रे पवन एवं जल पान करी मु जीवन धारण करुछि, मु संपूर्ण वैष्णव। तेणु मांकड़टिए चाहिछि जे एई वैष्णवर पाखरु किछि धर्म तत्व किछि शिक्षा ग्रहण करी ता जीवन को चरितार्थ करिबो पूर्ण करिबो धर्म अर्जन करिबो एई कथा से चाहिछि। एवं आसिकी जेतेबेले तार निकटवर्ती हेछि सुजोग उंडी बाघ तार बेककू कामुडी धरिछि। एतिकी पर्यंत आमे पढ़िथिले आजि ता परठारु बानर बोलई धन्य धन्य वैष्णव मकंठ मडिण खाऊ केवल ही भाव। सरल जिनसटिए अछि बुझी होछि स्पष्ट भाବରେ। तेणु जेतेबेले तार बेककू बाघ धरिछि मांकड़ ताकू कहूछि जे तमे निजको वैष्णव बोली कहूथिलो किंतु ये कौ रकमर कार्य तमे मोर बेककू मड़ी खाइबार उद्यम करूछ। जेतेबेले मांकड़ से कथा कहिछि प्रत्युत्तर रे बाघ कहूछि एहा सुनी व्याघ्र उच्चे उठिण हसिला उश्वास शेष पाई कपिबर तहु पड़ाइला। तेणु से मांकड़ को जो बेक जाबुड़ी धरिकी थिला से जेतेबेले हसिला बेलू तार पाटी जो सामान्य खोली जाइछि मांकड़ बिचरा आत्मरक्षा करिया पाई सेठू पलाई जाइछि। एवं से विश्वास को कवि एपरि भावरे वर्णना करुछंती जे जहू से धर्म विश्वास कलाटी बानर व्याघ्र तुंडरू तरिला सुणहो नृपवर। तेणु एठी जो कहानी शकुनी कहउचंती जेतेबेले से धर्म को आश्रय करिथिला सेथिपाई व्याघ्र तुंडरू से खसिकी चलीगला तार आसन्न मृत्यु को से एड़ी देई पारिला। एवं परिशेष से जगार से कहूची माने शकुनी कहूची जे तुलसी बण व्याघ्र परा एहु अंध एहार मुख को से चाहिले बड़ मंद। तेणु ये धृतराष्ट्र होउछंती तुलसी बणर बाघ सदृश छद्म बेश धारण करिसंती किंतु
ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ଯାହା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଚରିତ୍ରର ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ବିପରୀତ ହେବ, ଅଶୁଭ ବୋଲି ସେ କହିଦେଇଛି। ତାହା ଯୋଗରୁ ସିନା ସକଳେ ନାଶ ଯିବା, ଏହୁ ମନ୍ଦ ପାପିଷ୍ଠ ବଚନ ନ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଶକୁନି କଥା କହିଛି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଗ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାପିଷ୍ଠ ବଚନ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ପାପିଷ୍ଠର କଥା କୌଣସି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଚନେ ଏହୁ ସର୍ବଦା ଯେ ଥାଇ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଶୁଭ ସନ୍ତତେ ବିଚାରଇ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଅନ୍ଧ ରାଜା, 100 ପୁତ୍ରର ଜନକ ଯିଏ, ସେ ବାସ୍ତବିକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହିତ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ କୌରବମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଶକୁନି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକାଳ କହିଲା ଏହାକୁ ବାସ୍ତରୀ ଭାରତ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସକଳେ ହଇବା ନିପାତ। ଶ୍ରୀକାଳ କହିଲେ ସେଇ ଶୃଗାଳ କହିଛି, ସିଂହ ମୁଖା ଶୃଗାଳ କହିଛି ଯେ ବାସ୍ତରୀ ଭାରତ ମାନେ ମହାଭାରତର କଥା କହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ନିପାତ ଯିବା। ତେଣୁ ଶୁଣିଣ ସଭାଜନେ ସମସ୍ତେ ହାସ୍ୟ କଲେ, ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ରାଜା ଯେ ସଙ୍କୋଚ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଶକୁନିର ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ସେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନେ ମନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଭାସଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ବୋଲନ୍ତି ରେ ଶକୁନି, ଏମନ୍ତ କପଟ ତୁ ମନରେ ଅଛୁ ଘେନି। ସେଠୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶକୁନି, ତ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କପଟ କାହିଁକି ତୁ ଧାରଣ କରିଛୁ? ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ନିଚଏ ପିତୃଋଣ ସୁଝିଲୁ ତୋହର। ନିଚୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ପିତୃଋଣ, ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପିତୃଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, କୌରବ କୂଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଚଏ ପିତୃଋଣ ସୁଝିଲୁ ତୋହର, ଏମନ୍ତେ କପଟ ତୁ ପାଞ୍ଚିଲୁ ପାମର। ଶୁଣରେ ଶକୁନି ଏବେ ତୋହର ମନ୍ତ୍ରୀପଣ, ତୁଳାମୁହା କାଙ୍କ ପରି ତୋହର ଆଚରଣ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶକୁନି କହିଥିଲେ ତୁଳସୀ ବାଣ ବାଘ କଥା, ତୁଳସୀ ବଣର ବାଘ। ଏବେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଶକୁନି, ସେ ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳାମୁହା କାଙ୍କ ପରି ଏହାର ଆଚରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ହେଉଛି ସେଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ତୁଳାମୁହା କାଙ୍କ, କାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗ। ସେଠୁ ଶୁଣିମା ସଭାଜନେ ମୋହର ବଚନ, ତୁଳାମୁହା କାଙ୍କର ଚରିତ ଏମନ୍ତ ବିଧାନ। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଭାଜନ ମାନେ ତମେ ଶୁଣ, ତୁଳାମୁହା କାଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଜୀବନ ବୃତ୍ତ କିପରି ଥିଲା। ଏକଇ କାଙ୍କେ ପାଇ ଭେଟିଲା ଏକ ହ୍ରଦ, ଦେଖିଣ କାଙ୍କ ମନେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଗ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦକୁ ଦେଖି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବହୁତ ଜଳଜୀବ ତହିଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦେ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେ କରନ୍ତି। ସେଇ ହ୍ରଦରେ ଅନେକ ଜଳଜୀବ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ତା ଭିତରେ କରୁଥାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କାଙ୍କ ମନେ ବିଚାରିଲା, କୂଟବୁଦ୍ଧି କରି ପୁନ ତହିଁ ସମ୍ପାଦିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହ୍ରଦରେ ଅନେକ ମାଛ ବା ଜଳଜୀବ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର କପଟତା ଆଚରଣ କରିଛି, କୂଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୁଖରେ ତୁଳା ଦେଇଣ କରେ ନିରଗ୍ରାସ, ମନେଣ ମହାତ୍ମା ଯେ ହଇଲା ସନ୍ତୋଷ। ତେଣୁ ଏଇ ବଗ ତାର ମୁଖରେ ଚଞ୍ଚୁରେ ତୁଳା ଦେଇକି ଜଳପାନ କରୁଛି, ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହ୍ରଦର ଜଳକୁ ସେ ପାନ କରୁଛି।
तार उद्देश्य होउची जे भी एई दृश्य देखिबो से भाबिबो जे ए बग होउची धार्मिक बोली। से जल तटरे एकई बट आबर कांक बसिला जाई तहिर उपर। से ह्रद कूଳରେ गोटे बट वृक्ष थिला एवं से बट वृक्षरे कांक जाइकी माने जलपान कर सारला परे सेठी जाइकी बसिला। दिन शेषरे पुण मुखरे तुड़ा देई अल्प नीर भक्षी संतोष भजई। जेतेबेले संध्या आगत प्राय सेमती तार चंचुरे मुहरे तुड़ा देकी पानी पीला एवं पुणी से गछ को जाइकी संतोषरे आनंदरे जाइकी से बसिला। पुण सही वृक्षरे जाइण बसई ए अंतरे पुण केते दिवस गला बही। तो ये तार किछि दिनर नित्य नैमित्तिक आचरण हो गला। से तुड़ा मुहरे देकी जलपान करिवो एवं पुणी कूଳରେ थिबा बटवृक्षरे जाइकी बसिबो। जल पिबन्ते ताकू जलजंतु भासी मुखे तुड़ा देई किंपे जल खाऊ आसी। तेणु तार जेतेबेले ए जो जलपान को देखिछंती जे मुखरे माने तुड़ा देकी से जलपान करूची कौतूहल होइकी जलजीव माने ताकू पचारुछंती जे तमे एमिति कहिकी जलपान करूछ। तुम्भकू देखी आंभ चित्तरे भय करी गभीर जले पशु तुम्भंकु आंभे डरी। से माने कहउछंती जे तुमको देखिले हमकू डर लागुची तेणु आमे गभीर जलरे जाइकी आत्मगोपन करूछु। तुम्भे तो पुणी किछि नकर आहार मुखरे तुड़ा देई अल्प सार नीर। तेणु तमे अलगा किछि भी खाद्य खाउन केवल मुखरे सामान्य तुड़ा देकी एठी केवल जलपान करी चली जाउछ। जलजीव माने एई कथा जेतेबेले कहउछंती कांके बलंती आंभे पापकू भय करी अल्प नीर मात्र जे आहार आंभरी। सेटू ए जो बक धार्मिक बक से कहिची जे मते पापकू बहुत भय लागे सेथिपाई काले ए जो मु जलपान कला बेले जल सहित जल जीव माने मोर उदर भीतर को चली जिवे मु तांकु माने भक्षण काले करिदेबी। तेणु से माने जेमती न मरंतु सेथिपाई मु छाणीकी जलपान करूची। ए तुला बाटे छाणी हेकी जाउची सेटाकू से स्पष्ट भावरे से कहउचंती नपुणी क्षुद्र जीव जल संगतरे नपुण पसंती से आंभर गर्भरे। तेणु अति क्षुद्र क्षुद्र जो जलजीव माने अछंती काले मोर गर्भ को मोर उदर भीतर को चली जिवे पेट भीतर को चली जिवे सेथिपाई गोटे फिल्टर व्यवहार कला भलिया मु तुला देकी जल भक्षण करूची। तेणु तुड़ा मुखे देई आंभे सारू नीर तेणु तुड़ा मुहा कांक नामटी आंभर। तेणी माने जे तुला देकी पानी पान करुथिबारु उद्देश्य होउची जे क्षुद्र जलजीव माने मोर पेट भीतर को न जानतु बोली। तेणु मोर नाम मध्य होउची जे तुला मुहा कांक। सुनी जीव माने तहु तस हेले ताहांक ठारे पुण बढ़ाई भक्ति कले। तेणु जलजीव माने जानिले जे ए लोकटा वास्तव में धार्मिक एवं ये आम प्रति कौन शत्रु आचरण करिबो नाही आम मानकर कौन अनिष्ट करिबो नाही। तेणु तार सानिध्य कामना करिसंती तार सख्य लड़ीचंती ता सहित धीरे धीरे तांकर बंधुता सृष्टि हेइची। ताहांकर सन्निधेण नित्य खेलु थांती मनरे तांकु आउ नथाई भय भीति। तेणु एबे जलजीव माने कहले माछ माने तथाकथित भाव में से बग सांगरे खेड़ाबुला करुछंती कोनोसी भय करूनांती। एमंतेण पुण तहु केते दिनांतरे कांक कहू अछि से जीवंक सन्निधरे। किछि दिन अंते से बग तांकु कहिछि गोटिए कथा एवं से कथा होउछि कोन ना तुम्भ मानक पासु एबे जाऊ अछु आंभे आनंद भावे जेबे सकले थाओ तुम्भे। जे एबे मोर एई ह्रदरु दूर को जीवार समय हेई गलानी तमे एठी आनंदरे कालातिपात कर बोली से कहूची। जीव माने एहा सुनी कहउछंती ताकू किस अपराध आंभे कलु जे तुम्भकू।
जीवମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଆଚରଣ କଲା ଭଳିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ଭଟକା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେଠୁ ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଣ ହୋ ମହାତ୍ମା ଛାଡ଼ିଯିବ ଆମ୍ଭକୁ ଏଥଣ। ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନାଥ କରି ନିରାଶ କରି ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମହାତ୍ମା ତମେ କାହିଁକି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁଳାମୁହାଁ କାଙ୍କ ପୁନ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ନୂଆରୁ ଯେ ମୃଚ୍ଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ତମ ପ୍ରତି ସେମିତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ମୋହ ଆସକ୍ତି ତମ ଭିତରେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏବେ 12 ବରଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ବୃଷ୍ଟି ନ କରିବ ହ୍ରଦଗଟି ଅଳପେ ଜାଣ ଶୁଖିଯିବ। ସେଇଠୁ ଏଇ ମାନେ ବକ ଧାର୍ମିକ ବକ ତୁଳାମୁହାକାଙ୍କ ସେ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବର୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ହ୍ରଦଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ଜଳ ସିନା ଦେଖୁଅଛ ଆମ୍ଭର ଆହାର, ଯାଉଅଛୁ ଏବେ ଆମ୍ଭେ ମାନସ ସରୋବର। ଆମର ଆହାର ତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କେବଳ ମୁଁ ଜଳପାନ କରୁଛି, ସେଟା ବି ତୁଳା ଦେଇକି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ଜଳ ଶୁଖିଯିବ, ଜଳପାନ କରିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନସ ସରୋବର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସେ ମାନସ ସରୋବର ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଯେ ଜଳ ସେ ଗଭୀର ରହିବୁ ଆମେ ତହିଁ ସେ ଦୁସ୍ତର କାଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଏ ହ୍ରଦ ଶୁଖିଯିବ, ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ମାନସ ସରୋବର ନିକଟରେ ରହିବି, କାରଣ ସେଠି ଗଭୀର ଜଳ ଅଛି ବୋଲି। ଜୀବମାନେ ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବିକଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାବେ ମରିବୁ ସକଳେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ହେଇକି ମରିଯିବୁ। ଏ ଜଳ ଶୁଖିଲେଟି ଆମ୍ଭର କିସ ଗତି, ତ୍ରାହି କରିବା ମହାତ୍ମା ଆମ୍ଭେ କେଶ ନେଇ ବ୍ରତି। ତେଣୁ ଜଳଜୀବ ମାନେ ଏଇ ଦାରୁଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ନହେବ, ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହ୍ରଦ ଛାଡ଼ିକି ମାନସ ସରୋବରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସୁଦୟା ଆମ୍ଭଠାରେ ବହ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ପୁଣ ଆମ୍ଭନ୍ତ ଘେନି ଯାଅ। ଏଇ ମହାତ୍ମା କାଙ୍କ ତମେ ଯଦି ଦୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ମାନସ ସରୋବରକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ଜଳଜୀବ ମାନେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସକଳ ଜୀବ କାଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ଆରେକେ ତାହାକୁ ବିନୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ଜଳଜୀବ ମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନେହୁରାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ତମେ ରକ୍ଷା କର। କାଙ୍କ ବୋଲଇ ଆମ୍ଭେ ତୁମଙ୍କୁ କେହ୍ନେ ନେବା, ଜଣେ ଜଣେ କରି ତହିଁ ଛାଡ଼ି ନ ଆସିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏକାବେଳେ ସବୁ ଜଳଜୀବଙ୍କୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ସେ ମାନସ ସରୋବରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିପାରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତରସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ସକଳ ଜୀବମାନେ କେବଲେ ମତେ ଆଗ ନେବା ସୁବିଧାନେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଜଳଜୀବ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଆଗେ ନେଇଯା, ମତେ ଆଗେ ନେଇଯା, ଏମିତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାଙ୍କ ତହିଁରୁ ଥଣ୍ଟେ ଚାପଇ ଏକ ଜଣେ ଘେନିଣ ଉଡ଼ିଯାଇ ଆନ ଦେଶେ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାଛକୁ ଧରି, ଜଳଜୀବକୁ ଧରି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଛଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି କିଛି ମାନେ ସମୟ ଅନ୍ତେ ବା କିଛି ଦିନ ବା ଦିନେ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରିଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ। ଘର କାନନ ମଧ୍ୟରେ ମହାବୃକ୍ଷେ ବସି ତାହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଆପଣା ମନତୋଷୀ। ସେ ଯେଉଁ ମାଛଟିକୁ ମାନସ ସରୋବରରେ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ନେଇଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସିକି ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ପୁଣ ଆସିଣ ତହୁଁ ଗୋଟାଏ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ରୂପେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ଉଶ୍ୱାସେ ନାଶନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାଛକୁ ଏମିତି ନେଇକି ବଗ ସେ କାଙ୍କ
ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ରୂପେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସେ ନା ପୁନଃ ଆସିଣ ତହୁଁ ଗୋଟାଏ ଘେନି ଯାନ୍ତି, ଏହି ରୂପେ ସର୍ବଜୀବକୁ ବିଶ୍ୱାସେ ନାଶନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜଳଜୀବମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନେଇକି ଆମକୁ ମାନସରୋବରରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଧା ବାଟରେ ନେଇକି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରୁଛି। ସର୍ବ ପଛକୁ ପୁନଃ କର୍କଟ ଗୋଟା ଥିଲା, ତାହାକୁ ଥଣ୍ଟେ ଚାପି କାଙ୍କ ଘେନି ଗଲା। ତେଣୁ ସବା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିକି ସେ ଯାଉଛି ମାନସରୋବରକୁ, ତଥାକଥିତ ମାନସରୋବରକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେହି ବନ ବଟ ପରେ ହଇଲା ପ୍ରବେଶ, ଅସ୍ଥି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଦେଖି କର୍କଟ ବିରସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ଏଠି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅସ୍ଥି, ମାନେ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଣିଛି, ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଟା, ମାନେ ଅସ୍ଥି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସ୍ତୂପ ହେଇକି ଗଦା ହେଇକି ସେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାର ମନ ବିରସ ହେଇଛି, ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତୁଳା ମୁହାଁ କାଙ୍କର ଯେ କପଟ ବିଚାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥେ ଆଣି କଲାକ ଆହାର। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କପଟ କରି ତୁଳା ମୁହାଁ କାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଭକ୍ଷଣ କରିଛି, ଆହାର କରିଛି। ମୋତେ ଏହି ପରକାରେ ଘେନି ଆସୁଅଛି, ଇଏ ମୋହର ଶରୀର ଭକ୍ଷିବ ମୂଢ଼ ପକ୍ଷୀ। ମାନେ ଏଇ ମୂଢ଼ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କପଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏତେ ଭାଡ଼ିଣ ଆଣ୍ଟେ ପ୍ରସାରି ବେନିକର, ଗାଢ଼େ ଚାପିଲା ରାଗେ କାଙ୍କର କଣ୍ଠର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଧରିଥିଲା, ମାନେ କଙ୍କଡ଼ାର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ତାର ବେକକୁ ସେ ଧରିଥିଲା, ସେ ଜୋର କରିକି ତାର ବେକକୁ, କାଙ୍କର ମାନେ ବଗର ବେକକୁ ସେ ଚାପି ଦେଲା। ତୁଡ଼ା ମୁହାଁ କାଙ୍କ ମୁହଁ ଛାଡ଼ିଣ ପଡ଼ିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କୂଟରେ କେତେ ଜୀବ ନାଶ କଲା। ମାନେ ତୁଳା ମୁହାଁ କାଙ୍କର ବେକ ଦିଗଡ଼ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କେତେ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ କଲେ, ମରିଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଭିତରେ 110 ପଦ ସରିଛି। ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 37 ପଦ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶକୁନି ହେଲା ଏବେ ତୁଳା ମୁହାଁ କାଙ୍କ, କୁରୁକୂଳର ଏ ଅଟେ ନିଚଏ ଅନ୍ତକ। ତେଣୁ ଏଇ ଶକୁନି ହେଉଛି ସେଇ ତୁଳା ମୁହାଁ କାଙ୍କ ପରି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁରୁକୂଳକୁ ଇଏ ନାଶ କରିଦେବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ଅନ୍ତକ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଇଏ କୁରୁକୂଳର ସଂହାର ଯେପରି କରିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ସକଳ ଇଏ ମରାଇବ ମୋର, କାଳେ ହେ ପୁନଃ ସେହୁ ଜୀବ ଯମପୁର। ସମସ୍ତେ, ସବୁ କୌରବ କୂଳ, କୁରୁକୂଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଧନ କରାଇବ, ଧ୍ୱଂସ କରାଇବ, ମରାଇବ, ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯମପୁର ଯିବ କାଙ୍କ ପରି। କଙ୍କଡ଼ା ଯେମିତି ମାରିଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ, ଶକୁନି ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ସାକ୍ଷାତେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ ଆଇଲି ଯାହା ଶୁଣି, କେ ତାହା ଆନ କରିବ ଦୈବ କୃତ୍ୟବାଣୀ। ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ସେ ଶୁଣି ଯାହା ଛନ୍ତି, ତାହା କଦାପି କୌଣସି କାଳରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାଳ କହିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଚରିତ, ସଞ୍ଜୟକୁ ପୁଛ ଯେବେ ତହିଁର ଭାରତ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଛି, ତମେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାର। ସେଇ ଯେଉଁ ସିଂହ ମୁଖ ଶୃଗାଳ, ସିଂହ ମୁଖ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶୃଗାଳ, ସେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଛି ସେ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା ହିଁ କହିଛି। ଶ୍ରୀକାଳ ଘରଣୀ ଯହୁଁ ଭାରତ ନିନ୍ଦା କଲା, ତତକ୍ଷଣେ ତାର ବେନି ନେତ୍ର ଫୁଟିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଭାରତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମହାଭାରତ, ମାନେ ଏଠି ଧର୍ମ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏଇ ଶୃଗାଳର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାଭାରତକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ
ତାର ବେନି ନେତ୍ର ଫୁଟିଗଲା ବୋଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣି ପତି ମୁଖୁ ପୁଣି ପାଇଲା ବେନି ନେତର, ଶୁଣି ଶକୁନି ତହୁଁ ବଇଲା ଉତ୍ତର। ସେ ପୁଣି ପତି ମୁଖୁ ଶୁଣି ପାଇଲା ବେନି ନେତର, ଶୁଣି ଶକୁନି ତହୁଁ ବଇଲା ଉତ୍ତର। ମାନେ ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପୁଣି କୃପା ଲାଭ କଲା ପରେ, ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଶୃଗାଳର ପତ୍ନୀର ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ପାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଶକୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରୀକାଳ ମୁଖୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଥିଲ, ତୁମ୍ଭେ ତ ବେନିନେତ୍ର କିମ୍ପେ ନ ପାଇଲ। ସେ କହିଲେ ସେଇ ଶୃଗାଳ ପାଖରୁ ତମେ ମହାଭାରତର ପରିଣାମ ବା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥିଲ, କାହିଁ ତମେ ତ ତମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି ଶକୁନି କହିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ତୁମ୍ଭେ ତ ବେନିନେତ୍ର କିମ୍ପେ ନ ପାଇଲ, ବାଇ ପରାଏ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭର, ଅନ୍ଧ କୁବୁଜ ପଙ୍ଗୁ ନିତ୍ୟ ଲତନ୍ତି ଆପଣାର ଭଲ। ତମେ ମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ କୁବ୍ଜ ପଙ୍ଗୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମକାମୀ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବୋଲି ଏଠି ସେ କହିଛି। କାକ ଶ୍ୱାନ ଶ୍ରୀକାଳ ଗୃଧିନୀ ସଙ୍ଗତରେ, ଏହୁ ପୁଣ ମେଳ ଯେ ହଅନ୍ତି ଭାବରେ। ତମେ କାକ ସ୍ନାନ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଏମାନେ ଅଧିକତର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଏମିତି କାଉ କୁକୁର ଶୃଗାଳ ଗୃଦ୍ଧ ଏଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି। କିଞ୍ଚିତ କଥା ଶୁଣି ଗଣ୍ଠି କରନ୍ତି ମନରେ, ମନେ ମନେ ଅହଙ୍ଗୁଣ ରଖିଥାନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ମାନେ କିଛି କିଛି କଥା ଏମାନେ ଶୁଣିବେ ଏମିତି ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଧର୍ମବାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କରିକି ଧରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଯେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମକାମୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଯେଉଁଟାକୁ ଅହଙ୍ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମକାମିତା, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାର ଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଶୁଣିଣ ବୋଲନ୍ତି ତହିଁ ସେ ଅନ୍ଧ ନୃପତି, ତହର ମନ୍ତ୍ରୀପଣ ହୋଇବ ଏତେ ଗତି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଅନ୍ଧ ନୃପତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବୁ, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜାର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛୁ କୌରବମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ କଦାପି ନୁହେଁ। ପଥର ଘରେ ତୋର ବଂଶ ମରାଇଲା ଦ୍ୱିଜଧନ, ତୁହି ନିଚେ ଫେଡ଼ିବୁ ତହିଁର ଅଭିମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଭିମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୋର ବଂଶକୁ ଯେପରି ପଥର ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ରଖିକି ହତ୍ୟା କଲା, ତୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ସଚେତନ। ନିଚୟ ଦ୍ୱିଜଧନ ବଂଶ ମରାଇବୁ, ଏହି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁ ତାହାକୁ ଦେଉଥିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପାତ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ବଂଶ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରକମର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଜନ, ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଯୋଗେଇବୁ। ସାକ୍ଷାତ ଶୁଣିଲା କଥା ସଭାରେ ଭଣ୍ଡ କରୁ, ତୁହି ନିଚେ ମରିବୁ ପାମର କି ବିଚାରୁ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟାଏ ରକମର କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପାମର, ମୁଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ସେ ଶୃଗାଳ ପାଖରୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଶକୁନି କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ରହିବ 13 ଜଣ, ଶ୍ରୀକାଳ କହିଛି ପରା ଏମନ୍ତ ବଚନ। ସେଠୁ ଶକୁନି ବି କହିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ସେ କହିଛି ପରା ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 13 ଜଣ ତମେ ରହିଯିବ। ସେଇ 13 ଜଣ ଭିତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବେ ପରା ପଡ଼ିବୁ ସମର, ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବପରା ପତିବୁ ସମର, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବନ୍ତ ଘେନି ତୁମ୍ଭେ ପୃଥ୍ୱୀ ଭୋଗ କର। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ତ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ତା ସହିତ ତମେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ
से युद्धरे प्राणपात करिबु तमे पृथ्वी भोग कर बोली शकुनी कहिछि। ए विचार रखी अंध निज पुरे चल एहा शुणी शकभर अंबिकार बाल। तेणु धृतराष्ट्र अंबिकार पुत्र धृतराष्ट्र माने मन कष्ट करिछि कारण से आसन्न कुरुक्षेत्रर कथा से जेतेबेले जानिछि श्रुगाल पाखरु एवं एमाने मध्य युद्ध करिया पई गोटाए रकमर प्रस्तुत बा शकुनी जो रकमर मंत्रणा देछि दुर्योधन से मंत्रणा अनुसरण करिछि ताकू से मानि नेछि। तेणु शक बा दुखार्थ है कि से स्थान परित्याग से करुछि। आजहु अपुत्रिक होई लई मुहि बेनी कर सिरे नहीं ता पतई कुरु साई। तेणु धृतराष्ट्र से दिन ठारू ही भावी नहीं गला जे आज ठारू मु संपूर्ण अपुत्रिक हो गले माने सब पुत्र मानू हरैली यही कथा से भावी कि मुंडरे हाथ दौची माने विषादरे मुंडरे हाथ से पिटुची। बेनी नेत्रु अश्रुजल बहई थर थर शक जड़े बुड़िला से अंबिका कुमर। तेणु आखिरु तार धार धार होइकी लुह बही जाउची एवं शक जलरे से बुड़ी जाइछि। अंबिका कुमार माने अत्यंत दुख प्रकाश करिछि। दुर्योधन बइला तात मुहि सत्य कली बिना युद्धे सूची मुने पृथ्वी न देवी बोइली। तेणु दुर्योधन प्रथम थर पई एई मंचरे से कहि देछि जे तात मु प्रतिज्ञा करिछि कौनसी परिस्थिति रे बिना युद्धे न देवी मु सूचग्र मेदिनी। तेणु पृथ्वी प्रलय हेले मध्य मु सत्य करिछि बिना युद्धरे कदापि पांडव मानंकु मु सूची मुनरे मध्य भूमि देवी नहीं। बिना युद्धे न देवी मु सूचग्र बेदिनी कही सारला परे पुणी से कहूची दुर्योधन कहूची जे एबे जहा कर्मे थिबो ताहा भोग हेबो तुम्भे संताप कले आउ अछि किस लाभ। जे जहा जहा कर्म रे अछि से ता भोग करिवो एबे मन दुख करिक आ किछि लाभ नाही। तेणु युद्ध अवसंभावी बोली मान गोविंद दुर्योधन से तार पिता को मध्य कहि देछि। पुणी ही बोले शकुनी शुण धृति राष्ट्र बारण कथारे सुविधान कथा होए नष्ट। पुणी से शकुनी कहूची धृतराष्ट्र को जे तमे जदि तमर पितांकर कथा मानिब ताले तमे जानी था ए राज्य तमे भोग करि पारिबो नाही। शकुनी बइला अपारग लोकंकर एसनेक सिना विधान लग्न भंजा अटंती जे पापी मूर्ख जन। से कहउचंती जे राज्य भोग करि। तेणु शकुनी कहूची जे एमिति अपारग माने धृतराष्ट्र भलिया अपारग लोक माने कदापि राजभोग करने देवे माने देवे नहीं। एमाने होउचंती कार मंगल कामना करंती नहीं। एमाने होउचंती पापी मूर्ख जन। आस्थान मौड़िला गले सर्व दुष्टे धर्म धर्म सुमरी धृतराष्ट्र निज कर दिलाक ललाटे। जेतेबेले एई कथा सुनिछि शकुनी ठारू माने अत्यंत दुखरे निज मुंडरे से हाथ देइछि धृतराष्ट्र एवं से कहूछि जे धर्म संपूर्ण भावरे एई मानक पाखरे लोप पाई गलानी। एमाने समस्ते दुष्ट एवं कौनसी रकमर एमानक द्वारा मंगल हेबार नहीं। तेणु से स्थान से परित्याग करिवे। से जगह संजय कहिछि बइला संजय बइला राजा नभाल तु आन अवश्य भुंजीबु जहा ललाट लिखन। तेणु जहा भवितव्य ताहा अवश्य घटिबो नियति निर्दिष्ट ए सबु किछि। राजा धृतराष्ट्र तमे आ कोनोसी कथा चिंता कर नाही। आस्थानरु उठी जे गले क धृति राष्ट्र ये वृद्ध काले मते अछि पुत्र कष्ट। तेणु एई वार्धक्य पुत्र नाश जीवे अथच बापा असहाय भाव बंची रहिबे एई कथा मने भाविकी से स्थानरु उठिकी आग को जाइछंती। जयतु पुरुष उत्तम दिगांग मूर्धना शयल संसार को नाथ तुही जे वज्र सेना। या पर ठारू माने आरंभ होइछि आमे देखिबा जो सारला दासंकर प्रार्थना जोटारे से कहउछंती जे पुरुषोत्तम
माने जगन्नाथंकर जय हो सकल संसार को तू ही रक्षा करू निराकार निराकूल जहार नाम गोटी जन्मे जन्मे तलए से स्वामीर चरण तले लटी जगन्नाथ को से कहते जे जन्म जन्म मु आसिकी तोर चरण तले मथा नत कर दउची स्वामी द्वारा पद जहु बइला कली काल भव उद्धारण नाथ तू बताई राउल आकाश सीम स्थान दिगांग मेखड़ी शून्य चिरीकुटी नाथ तोहर अभय कुंडली शरीर लेपन जहार संसार दहन पांशु अनंत कटिकल्प जहार शिरेण सीतांशु कटी मेखड़ी ओडियाणी चौदिग करपटी मेरु मंदर नाथ तालुरे एक जटी पादेण कठाऊ जे नवदीपा पृथ्वीभूमि अणचाष पवन जानी क्षणके उतकर्मी शयल जन चिंतामणि आरोगी अभोगी आभोगी साधना पुरुषनाथ परमानंद जोगी स्वामी नासिली रोग पीड़ा तब नाम संकेते हरिली सर्वरोग बड़ राउल परसादे तुलसार बल्लभ जे हृदगते चिंता शूद्रमुनि सारल दासर दुरापद निवारंता तुलसार बल्लभ चरण रे मोर सेवा शूद्रमुनि सारल दास को मुक्ति गति देवा तेणु अंतिम चरण 147 माने 37 पदरु 47 पद शेष 10 पदरे जगन्नाथंकर स्तुति करिसंती एवं से कहउछंती जे ए भवबंधनरु हे जगन्नाथ तू ही उद्धार करि पारिबु त ए आकाश होउछंती तुमर मस्तक ए दिगंग होउछंती तुमर मेखला ए जगतर होउछ तमे नाथ এই विशाल संसार होची तमर शरीर अनंत कटिकल्पे जहार शिरेण सीतांशु माने जहार शरीर रे अनंत कटिकल्प शिरेण सीतांशु सीतांशुर अर्थ होची चंद्र जहार मथा रे शोभा पाउछंती अनंत कटिकल्प को जे धारण करछंती शरीर रे जो अलंकार धारण करछंती कटी मेखड़ी ओडियाणी चौदिग करपटी मेरु मंदरनाथ तालुरे एक जटी जगन्नाथंकर रूप वर्णना प्रसंग कला परे से कहउछंती ये 49 पवन ठा सबु किछि तम पाखरु सृष्टि हेइछंती तमे होउछ सेई सकल जनतार चिंतामणि सबु रोगी भोगी समस्तंकर रोगी भोगी जोगी समस्तंकर नाथ परमानंद मु सबु किछि मोर रोग पीड़ा दुख कष्ट हरण करने पाई तुम पाखे निजक समर्पण कर दउची तेणु लास्ट रे केवल अंतिम चरण रे सारला दासंकर प्रार्थना अच्छी दैनी अच्छी किंतु मूल प्रसंग होउची धृतराष्ट्र एवं शकुनी दुईटी जाक उपाख्यान रे गोटिए कथा सारला दास आम आगे उपस्थापन करछंती ताहा होउची आत्मकामी स्वार्थपर बा प्रतिशोध परायण अहंकारी व्यक्तिर छद्म रूप एवं तार परिणाम मध्य कौन हेबो से बाबदरे से आमको एठी सूचाई देवार प्रयास करिसंती यार अधिकांश शब्द होची प्रत्न ओडिया बा अपभ्रंश ओडिया जहाँ माने संप्रति आ व्यवहार हेउ नहीं तेणु आम यार शब्दतात्विक व्याख्या करिवार आवश्यक नहीं मूल कहानी टी केवल एठी कही दिया गला आ कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे बहुत धन्यवाद नमस्कार।